So where we stop? முன்னாடி வா முன்னாடி வா ஏன் cyclic. Is it okay? Listen. So this is going to be, what is the name of this compound? Name of this one? Cyclopropane. Because it contains how many carbon? 3. Cyclo is the prefix cycle. Cyclo is the prefix. What is the pattern? Another pattern follow. Secondary prefix. Primary prefix plus root word, primary suffix plus secondary suffix. Please remember this point. Is it clear? Now cyclo mean cyclo primary prefix. Prefix. Cyclo primary prefix. Primary. This is going to be cyclopropane. Is it clear? So this is going to be primary prefix followed by probe. Root word, it contains only single bond. This is going to be A and E. Cyclo is going to be a primary prefix, root word, primary suffix. Suppose cyclo is prefix, probe is root word, A is primary suffix. A and E because it contains only carbon single bond. Carbon. Now, what is the name of this compound? Cyclobutane. What about this one? Cyclopentane. What about this one? Cyclohexane. Cycloheptane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So cycloheptane. So you can go like this: cyclooctane. Is it clear? Yes or no? Next, suppose if I have a substitute branching meaning CH3 Is it clear? CH3 is it clear? Yes or no? Methyl.
all alkyl groups are என்ன ஆகும்? All alkyl groups are என்ன ஆகும்? Secondary prefix. என்ன prefix? அப்படினா அத ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதணும். புரியுதா? yes or no? அப்ப இதோட நேம் என்ன? மித்தைல். மித்தைல். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்? பிரைமரி prefix cyclo. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் root word. next we have to go for suffix. இந்த பேட்டர்ன்ல வரும். is it clear? அப்ப என்ன எழுதலாம்? methyl 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 cyclopropane. methyl methyl cyclopropane. இது secondary prefix, இது primary prefix, root word, இது primary suffix. yes or no? புரியுதா? இந்த பேட்டர்ன்ல வரும். is it clear? What about this one? What about this one? What is the name of this compound? Methyl cyclopentane. Methyl cyclo. Please write the name. What about this one? What about this one? Hexane. Methyl cyclohexane. Methyl. இந்த குரூப்புக்கு மீனிங் என்ன? இங்க CH3 ன்னு அர்த்தம். எழுதுனா என்ன அர்த்தம்? CH3. புரியுதா? is it clear? அப்ப இந்த குரூப் மித்தைல் இதுல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4 5 6. okay, is it clear? yes or no? next what is the name of this compound? what is the name of this compound? CH2 CH3. CH2 CH3. CH2 CH3 பேர் என்ன? ethyl. ethyl hexane. ethyl cyclohexane. புரியுதா? எழுதிட்டோம். இந்த பேட்டர்ன் ஃபாலோ பண்ணணும். புரியுதா? அப்ப சைக்ளோன் ரிலேட்டடான எதை மீன் பண்ணுது? பிரைமரி பிரிஃபிக்ஸ். எதை மீன் பண்ணுது? மத்த இந்த குரூப்ல மீன் என்னது? ஆல்கைல் குரூப்ஸ் எல்லாமே என்ன வரணும்? செகண்டரி பிரிஃபிக்ஸ். அதனால மீனிங் என்ன? you write this one first. suppose இந்த காம்பவுண்ட் சைக்ளிக்கா இருந்தா you can use this prefix. அப்படி இல்லனா சைக்ளிக்கா இல்லனா ஸ்ட்ரைட்டா எங்க போயிடணும்? ரூட் வேர்டுக்கு போயிடணும். புரியுதா? சைக்ளிக் இருந்தா மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணனும். அப்படி இல்லனா எங்க போயிடணும்? ரூட் வேர்ட்ல எத்தனை கார்பன் கவுண்ட் பண்ணனும்? சிங்கிள் போனா டபுள் போனா பார்க்கணும். புரியுதா? yes or no? yes. புரியுதா? is it clear? yes. any difficulties? no. suppose so far we discuss only one substitute discuss பண்ணுமா? ஒரே ஒரு பிரான்ச்சிங் மட்டும் தான் இருக்கு. ரைட்? இது ஒரு பிரான்ச்சிங்கா? இது ஒரு பிரான்ச், இது ஒரு பிரான்ச், இது ஒரு பிரான்ச், இது ஒரு பிரான்ச். is it clear? suppose if you have two substituent for example select this part. for example the meaning is how many branching you have? two is it clear? two groups irukka illaya? yes or no? இது ஒரு CH3, இது ஒரு CH3. இதோட பேர் மித்தைல், இதோட பேர் மித்தைலா. ரெண்டுமே சிமிலரா இருக்கா? என்ன இருக்கு? சிமிலர். ஓ 1 2 1 இங்கே 1 2 வச்சுக்கலாம், இல்ல 1 2 வச்சுக்கலாம். அப்போ 1 2 dimethyl cyclopentane. புரியுதா? 1 2 is it clear? either இங்க 1 இங்க 2 இல்ல இங்க 1 இங்க 2. கரெக்ட்டா? is it clear? yes or no? yes. now for example you take this substitute. இங்க CH3 இங்க CH3 என்ன பேர் வருது? நம்பரிங் பண்ணு ஃபர்ஸ்ட். இது மித்தைல் கரெக்ட்டா? yes or no? 1 கரெக்ட்டா? 1 is it clear? next இங்க 2 இங்க 2 போலாம். that means இது இந்த வழியா போலாம், இப்படி போலாம். is it clear? next substituent இங்க இருக்கா? இது 1 லேபிள் பண்ணா next substituent இங்க இருக்கா? is it clear? yes or no? இப்போ இந்த பக்கம் போனா இது 2 இது 3 இது 4.
இந்த சைடு வந்தா இது 2 இது 3 எது லோயஸ்ட் நம்பர் 3 எது லோயஸ்ட் நம்பர் தெரியல வெச்சுக்கோ இது 2 இது 3 இது 4 கரெக்ட்டா எப்படி வந்தா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வந்தா இஸ் இட் கிளியர் கிளாக் வைஸ் வந்தா இது 1 இது 2 இது 3 கரெக்ட்டா இப்போ இங்க வந்து 4 ல ரிசீவ் ஆயிருக்கா இது வந்து 3 ல ரிசீவ் இருக்கா எது லோயஸ்ட் நம்பர் 3 ஆ 4 ஆ 3 அப்ப இது இன்கரெக்ட் இதுதான் கரெக்ட் இஸ் இட் கிளியர் அப்ப எடுக்கலாம் 1 3 அப்போ 1 3 dimethyl cyclopentane let's go புரியுதா அதுதான் next substituent should receive the lowest number புரியுதா அதுவே இந்த பக்கம் இருந்து போனா இப்படி எழுதணும் கரெக்ட் தான் or you can write like this also 1 2 3 both are same புரியுதா 1 3 dimethyl cyclopentane is it clear is there no please copy this பக்கத்துல இதுவும் கரெக்ட் தான் இப்படி எழுதணும் கரெக்ட் தான் இப்படி எழுதணும் கரெக்ட் தான் is it clear பென்சில் மார்க் பண்ணு you can check yourself clockwise போணுமா anti clockwise போணுமான்னு செக் பண்ணிக்கோ so that next number should be lowest number ஆ இருக்கும் is it clear next இந்த ரெஸ்ட் பண்ணலாமா yes okay next example for example suppose if I go like this what is the name of this compound 1 3 dimethyl 1 cyclohexane 1 3 dimethyl cyclohexane what is the name of this compound 1 4 dimethyl what about this one what about this one ரெண்டுமே சேமா டிஃபரண்டா சேம் கரெக்ட்டா yes or no next what about name of this compound 1 2 dimethyl cyclohexane ரெண்டு சேமா டிஃபரண்டா சேம் is it clear yes or no suppose listen suppose ரெண்டுமே similar substituent ரெண்டுமே same substituent புரிஞ்சா சொன்னது suppose if you have two different substituent இருந்ததுனா என்ன substituent two different substituent இருந்ததுனா எழுத நோட்ல எழுத எப்படி கொடுத்துருக்கு புரிஞ்சா difficulties இருக்கா any difficulties easier suppose is it clear now இங்க இருக்கு we have methyl methyl is it clear what about this one methyl என்னது ethyl is it clear cs2 cs3 னா ethyl cs3 னா methyl is it clear listen carefully wait இப்போ ரெண்டுமே வேற இருக்கா yes or no first இது ethyl இது ethyl alphabetல எது first வருது e alphabetல எது வருது e next this is going to be methyl அப்ப two different வேற group இருக்கா yes or no வேற group இருந்தது அப்படினா listen carefully எது alphabetல first வருதோ alphabetல எது வரும் e ஆ m ஆ that should receive the lowest number that should receive the எது alphabetல first வருதோ that should receive the ரெண்டுமே வேற substituent இருந்தா வேற for example அப்ப எழுதிக்கலாம் இது 1 இதன e first இதன alphabetல first வருது அப்ப இங்க 1 கொடுக்கணும் புரியுதா next இங்க 2 இங்க 3 கரெக்ட்டா yes or no இப்படி போணுமா இப்படி தான போணும் இப்படி போனா 2 3 4 5 no 5 இப்படி போனா 1
2, 3. எது lowest number? 3 versus 5. 3. அப்போ இந்த பக்கம் தான் போகணும். Is it clear? Now. இப்போ என்ன எழுதிக்கலாம்? இப்போ நீ ஆல்பபெட்ல எழுது. 1 லைன் இருக்கு ethyl. 1 லைன் இருக்கு ethyl. 3 லைன் இருக்கு methyl. 3 methyl. cyclohexane. Okay, 1 ethyl, 3 methyl, cyclohexane. Getting my point? Next. புரிஞ்சா? எது alphabetல first வருதோ that should receive the lowest number. எது alphabetல first வருது எப்படி சார் செக் பண்ணனும்? You have to name the alkyl groups. புரியுதா? எப்படி நேம் பண்ணனும்னு சொல்லிருக்கேன் right? இது ethyl, E, methyl, alphabetல E first வரும் அதுக்கு number 1 கொடுக்கணும். புரிஞ்சா? What about name of this compound? Both are same or different? Same. So both are same. 1, 2, 3. Next. What about this one? What about this one? Is it same or different? Same. But name should be correct. 1 ethyl, 3 methyl, cyclo. அப்ப இப்படி எழுதனாலும் கரெக்ட் தான். இப்படி எழுதனாலும் கரெக்ட் தான். இப்படி எழுதனாலும் கரெக்ட் தான். புரியுதா? Yes or no? எழுதி வச்சுக்கோ. புரியுதா? எப்படி எழுதிக்கலாம் புரியுதா? இப்படி தான் எல்லாம் கிடையாது. ஓகே? பட் ஆல்பபெட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் வருதோ that you have to give number 1. Next substituent should receive the lowest number. புரியுதா? அது கிளாக் வைஸ் நீ போய் செக் பண்ணாலும் சரி, ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போய் செக் பண்ணாலும் சரி. புரியுதா? புரியுதா? 3 days absent. 2 days. புரியவே புரியாது. புரியுதா? Yes. Now we go for this one. Isn't it? What is the name of this compound? Huh? One ethyl, 4 methyl, side. 1 methyl. Either alphabetல first வருதோ that should receive the lowest number. Lowest number. புரியுதா? Yes or no? Yes. Next. थोड़ा मेरा 1 ethyl, 1 ethyl, 2 methyl, 1 methyl, 2 ethyl. புரியுதா? வெளியே is it clear? Yes. Get my point? Yes. இந்த அவனோட பேர் என்ன? ஃபர்ஸ்ட் இதோட நேம் என்ன? உன்னோட பேர் என்ன? ethyl. உன்னோட நேம் என்ன? ethyl. இதோட பேர் என்ன? propyl. இதோட பேர் என்ன? ஆல்பபெட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? E. அப்போ 1, 2, 3, 4. 1 ethyl, 4 propyl, cyclohexane. புரியுதா? finish. Very good point. One ethyl, 4 propyl, cyclohexane. Easy. Easier. புரியலன்னா கஷ்டம். Very difficult.
So erase this part. Erase பண்ணிக்கலாம். Erase பண்ணிக்கலாம். அப்ப இது 2 substituent இருந்தா அதை listen carefully. First case என்ன பார்த்தோம் only one substituent. Second என்ன பார்த்தோம் 2 substituent ரெண்டுமே similar ஆ இருந்தா. Next ரெண்டுமே different ஆ இருந்தா. Is it clear? Suppose now if you have more than 2 substituent ஆ இருந்தா more than 2. Is it clear? Is it clear? Yes or no? Anyway point. எத்தனை substituent இருக்கு டோட்டலா 3 substituent. எத்தனை substituent இருக்கு 3. Is it clear? Yes or no? இந்த குரூப் பேர் என்ன ethyl. இதோட பேர் என்ன ethyl. CH3 CH3 CH2 CH2. Total number of branching எத்தனை 3 substituent or 3 branching. என்னது is it clear? More than 2 போயிடுச்சுனா you have to go for the lowest locate. என்ன பண்ணனும் lowest number போணும். என்ன பண்ணனும் lowest number. என்ன நம்பர் lowest number. Is it clear? இங்க பாருங்க. Is it clear? Yes or no? Listen. Suppose இது 1. இங்க suppose அப்படினா மீனிங் என்ன? இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு இல்ல இங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணு. Then you can come to conclusion. Is it clear? இப்போ இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா இது 1. கரெக்ட்டா? இது 2. இது 3. 3 எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூட் இருக்கு? 2 சப்ஸ்டிட்யூட். அப்ப அதுல இப்போ 1 3 3. கரெக்ட்டா? Yes or no? Suppose இதே இப்போ you take like this. எழுதிக்கலாமா? ஒண்ணே இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணு 1 2 3. கரெக்ட்டா? இப்போ என்ன இருக்கும் 1 1 3. கரெக்ட்டா? 1 1 டை ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் 1 versus 3 எது lowest number 1. அப்ப இது கரெக்ட்டா இது கரெக்ட்டா? The below one is correct, the above one is will be incorrect. அப்ப இந்த நம்பரிங் தான் கரெக்ட். Please note this. Lowest number என்ன நம்பர் lowest number. புரியுதா? only 2 substitute இருக்கா, only 2 branching இருக்கா, அதனால 2 1 1 2 டைம்ஸ் எழுதிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் 3 ல ஒரு branching இருக்கா, அதனால 3. இங்க 1 ல ஒரு branching இருக்கு, 2 ல எதுவுமே இல்ல, 3 ல 2 டைம்ஸ் இருக்கா, அதனால 3 3. இப்போ ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணு 1 versus 1. இல்ல கம்பேர் பண்ணவே முடியாது, ரெண்டுமே டை ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் 3 versus 1 எது lowest number 1. அப்ப lowest number தான பார்க்கணும். அப்ப this is going to be the correct because இங்க 1 இருக்கு இங்க 3 இருக்கு. இதுல நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இது கரெக்ட் நம்பரிங், இது இன்கரெக்ட் நம்பரிங். அப்ப இத தான் நீ சூஸ் பண்ணனும், இத சூஸ் பண்ண கூடாது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். எஸ் ஆர் நோ? பக்கத்துல எழுது. திரும்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? புரிஞ்சா? இப்ப இந்த ரெண்டே எழுதி எது இன்கரெக்ட் எது கரெக்ட்னா இது இன்கரெக்ட் இது கரெக்ட். ஏன் இது இன்கரெக்ட்? because இது 1 இது 2 lowest number எது 1 தான். is it clear? yes or no? இப்போ என்ன பண்ணனும்? you have to arrange the substituent based on the alphabetical order. இதெல்லாம் மித்தைலா, இது இத்தைலா, ஆல்பபெட்ல எது ஃபர்ஸ்ட் வரும்? ethyl. அப்போ அதோட பொசிஷன் என்ன? 3 ethyl. அடுத்து 1 only 2 இருக்கா? 1 1 2 டைம்ஸ் இருக்கா? ரெண்டுமே சிமிலர் குரூப்பா இருக்கா? சோ டை methyl cyclohexane. புரியுதா? is it clear? note please को is it clear? கரெக்ட்டா இல்ல cyclohexane நல்ல ஹெக்ஸாகன் மாதிரி வர மதுரைக்கும் தேனிக்கும் வரையாத. புரியுதா? மதுரையில ஸ்டார்ட் பண்ணி தேனி வரைக்கும் வரையாத. புரியுதா? yes, your doubt huh? which one? this one or this one? listen last one. இந்த குரூப்போட பேர் என்ன? இந்த குரூப்போட பேரு ethyl. இந்த குரூப்போட பேர் என்ன? propyl. is it clear? இதுல எது ஆல்பபெட்ல ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு பாரு. ethyl. அப்ப அந்த சப்ஸ்டிட்யூட் எங்க அட்டாச் ஆயிருக்குன்னு பாரு. இந்த கார்பனா அதுக்கு நம்பர் 1 கொடு. புரியுதா? நெக்ஸ்ட் 2 3 4. இந்த பக்கம் முழுவதும் 4 தான், இந்த பக்கம் வந்தாலும் 4 தான். இதோட பேர் என்ன? ப்ரோபைலா. ப்ரோபைல் எந்த கார்பன் அட்டாச் ஆயிருக்கு? 4 இல்லையா? அப்போ 1 ethyl 4 propyl cyclohexane. Clear?
ஃபர்ஸ்ட் பாரு எது ஆல்பபெட்ல ஃபர்ஸ்ட் வருதுன்னு பாரு. புரியுதா? இதோட நேம் என்ன? இதோட நேம் என்ன? 3 ethyl 3ல ethyl அட்டாச் ஆயிருக்கு, 1ல methyl அட்டாச் ஆயிருக்கு. 2 டைம்ஸ் சிமிலர் குரூப் 2 டைம்ஸ் வந்தா டை, அதோட பேர் மித்தைல். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எத்தனை இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6 அதனால சைக்ளோஹெக்சேன். சைக்ளோஹெக்சேன். clear? Next. நம்மளோட பேர் என்ன? What's the name of this one? More than 2 இருக்கா? More than 2. இங்க ஒண்ணு இருக்கு, இங்க ஒண்ணு இருக்கு. சொல்லுங்க. அப்ப நம்பர் போலாமா? நம்பர் போனா 1 2 3 4. 1ல ஒரு சப்ஸ்டிட்யூயன்ட் இருக்கா, நெக்ஸ்ட் 4ல 2 இருக்கா. சப்போஸ் இப்படி எழுதலாம், இங்க 1 2 3 4 கரெக்ட்டா. 1ல எத்தனை சப்ஸ்டிட்யூயன்ட்? 2 இருக்கா. 1 1 அடுத்து 4 கரெக்ட்டா. 1 1 டை 1 4. ஏன்னா because 4 is going to be largest number when compared to 1. 1 is going to be bigger number when compared to 4. அப்போ இது வந்து incorrect, இது correct. கரெக்ட்டா? yes or no? அப்போ alphabetல arrange பண்ணு. இது ethyl methyl. ethyl எங்க இருக்கு? alpha 4 ethyl. alphabetல எழுது. புரியுதா? alphabetல e தானே, e எங்க டச் இருக்கு? 4ல தானே. இப்போ 4 next 1 1 dimethyl cyclohexane. so easy. புரிஞ்சிட்டா? easy. புரியுதா? yes or no? ready by point? புரியுதா? இப்போ இது எங்க போறோம்? if you have more than 2 substituent இருந்தா is it clear? ready by point? Now what is the name of this compound? What is the name of the compound? Give 1 2 3. 3 ethyl 1 1 dimethyl cyclo. very good. cyclopentane. cyclopentane. correct? is it clear? yes or no? yes. clear? easy. next page. next you naming of organic compound having functional groups. naming of organic compound having functional groups. naming of organic compound having functional groups. Shall I erase this part? எல்லாமே லாஜிக் படி தான் ஆன்சர் பண்ணணும். மெமரைஸ் பண்ண கூடாது, மக்கப் பண்ண கூடாது. clear? Shall I erase this part? clear? you cover பண்ணியா? is it clear?
Write yourself, don't copy from others, okay? Near the number near panne. In case if you are getting doubt, you can directly ask there itself, sir, I am not getting. Please explain one more time. Next side heading put naming of organic compound having functional groups. Naming of organic compounds having functional group. In a group? Functional group. In a group? What is meant by functional group? What is meant by functional group? What is meant by functional group? What is the definition for functional group? Notebook could have what is meant by functional group? An atom or group of atom? Atom or group of atom which is responsible for chemical reactivity. Okay? Which is responsible for chemical reactivity. Chemical? What is meant by functional group? Homologous series functional groups. What is the definition for functional groups? Functional groups particularly so which the group or group of atom which is going to largely determines the chemical property of the molecule. That atom or group of atom is called functional group. That group of atom is called which is largely determines the chemical reactivity or chemical property. Chemical reactivity or chemical property. Is it clear? Yes or no? Yes. So for example, is it clear? We have a functional group that is OH. Okay, OH, is it clear? OH. Your alcohol. Alcohol. Is it clear? Next, your functional group. This is aldehyde. Next, R, COH. What is acid? Carboxylic acid. Is it clear? This is OH alcohol, COH aldehyde, COH carboxylic acid. What is it? CN nitrile. Next, C double bond O R. Ketone. Is it clear? Next, this is called ester. Ester. Next, so suppose okay, this is called amide. Here I have listed few functional groups. Please name this. Is it clear? OH irundha per enna? OH oda per irundha alcohol. OH oda per irundha alcohol. CHO irundha per enna aldehyde. COH irundha per carboxylic acid. Enna acid? CN irundha per nitrile. Next, rendu pakkum R irundha C double bond R na idukku per ketone. Oda per enna? Oda per enna? The functional group name enna? Ketone. COOR irundha ester. CONS2 irundha adu per enadhu amide. Enna per? Amide. These are the few functional groups. Is it clear? Yes or no? Now in the functional groups ellame listen carefully. In the functional groups ellame enna irukum appadina mostly ஒரு prefix name இருக்கும் ஒரு suffix name இருக்கும். என்ன நேம் இருக்கும்? ஒரு prefix name ஒரு suffix name. ஒரு prefix name suffix name. Is it clear? வெளியே इसको Getting my point? This you have to remember.
This you have to remember. புரிஞ்சா? இது practice பண்ண வந்துரும். Is it clear? Next. You can take your NCERT. இல்லையா? NCERT table 8.4 page number 267 page number 267 table 8.4 page number 267. Is it clear? Yes or no? Yes. erase பண்ணிடுவோம். இதோட பேர் என்ன? ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். என்னது? ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஃபுல் பேஜ் எடுத்துக்கோ. ஃபுல் பேஜ் கொடு, கேப் கொடு. ஃபுல் பேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி கிளாஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். Okay, next prefix name and suffix name. Prefix name, suffix name. Next example. Class of compound, prefix name, suffix name. Yes or no? Class of compounds. Is it clear? So structure irundha nee structure kandupidichu adha enna class of compounds you have to conclude. Is it clear? For example, suppose alkanes. Avanga discuss pannirkom. Alkanes. Puriyudha? Alkanes irundha there is no prefix name. Alkanes ne eppadi kandupidikanum? Carbon single bond. Enna bond? Puriyudha? Prefix name only, suffix mattum da name irukum. Suffix என்ன நேம் அப்படின்னா this is going to be இதுல ஒரு இல்ல இடையில கேப் லிखो. This is going to be functional group structure. Functional group structure இந்த கேப்ல லிखो. Functional group structure. இது functional group structure. இடையில functional group structure. புரியுதா? அதுக்கு இடையில ஒரு சின்ன பாயிண்ட் ஆயிடும். சரியா? So இப்போ alkanes அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட். என்ன இருக்கணும்? கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட். இதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் எதுவுமே கிடையாது. புரியுதா? சஃபிக்ஸ்ல என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ANE. அல்கேன்ஸ்ல எப்படி முடியும்? ANE. அல்கேன்ஸ் எப்படி முடியும்? ANE. ப்ரிஃபிக்ஸ்ல நேம் கிடையாது. எப்படி அல்கேன் கண்டுபிடிக்கணும்? கார்பன் சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா, என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒன்லி சிங்கிள் பாண்டா இருந்தா அது என்னது? அல்கேன்ஸ். என்னது? அல்கேன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3 CH2 CH2 CH3 இதெல்லாம் சிங்கிள் பாண்டா? எஸ் ஆர் நோ? டோட்டல் எத்தனை கார்பன் இருக்குங்க? 4 னா ரூட் ஓட என்ன? பியூட். சஃபிக்ஸ் ஓட நேம் என்ன? ANE. அப்ப பியூட்டேன். சஃபிக்ஸ் ஓட நேம் என்ன? ANE. அப்ப என்னது? பியூட்டேன். சிங்கிள் பாண்ட் இருந்தா ANE ஆட் பண்ண சொல்லிருக்கணும். So it's going to be a butane. So next one example. Is it clear? Suppose you take alkenes எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணனும்? C double bond C. எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணனும்? C double bond C இருந்தா functional group structure C double bond. இதுக்கும் prefix name கிடையாது. என்ன கிடையாது? prefix name கிடையாது. suffixல என்ன ஆட் பண்ணோம்? ENE. என்ன ஆட் பண்ணோம்? ENE. இப்போ for example CH2 CH2 CH3 கரெக்ட்டா? டபுள் பாண்ட் இருக்கா? அப்ப டபுள் பாண்ட் இருந்தால என்னதான்? alkenes. டபுள் பாண்ட் இருந்தா என்னது? alkenes. டபுள் பாண்ட் இருக்காங்க.
Is it clear? Double bond இருந்தா அது பேர் என்ன? Alkenes. Is it clear? அதானே இங்க functional group. Double bond தான் இங்க functional group. Carbon carbon double தான் functional group. Is it clear? Functional groups should always receive the lowest number. என்ன நம்பர்? என்ன நம்பர்? அப்ப இங்க பாரு இங்க 1 இங்க லேபிள் பண்ணிங்க 1 2 3 4 கரெக்ட்டா? இப்ப இந்த பக்கம் இருந்து போடும்போது டபுள் பாண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் 1ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. ப்ளீஸ் நோட் திஸ். எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் 1. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? 1. இஸ் இட் கிளியர்? இப்போ நீ இங்க இருந்து நேம் பண்ணு 1 2 3 4 கரெக்ட்டா? இந்த பக்கம் இருந்து வரும்போது கார்பன் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? டபுள் பாண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 3. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 3. எது லோயஸ்ட் நம்பர்? 3 ஆ 1 ஆ? அப்ப இது கரெக்ட்டா இது கரெக்ட்டா? லெஃப்ட் டு ரைட் கரெக்ட், ரைட் டு லெஃப்ட் இஸ் ராங். புரிஞ்சுக்கோ, புரியுதா? அப்ப இது கரெக்ட் நம்பர். புரிஞ்சா? எஸ் ஆர் நோ? அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன இருக்கு? பியூட். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன இருக்கு? பியூட். இஸ் இட் கிளியர்? டபுள் பாண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 1. புரிஞ்சா? சஃபிக்ஸ்ல என்ன ஆட் பண்ணனும்? ene. பியூட் 1e. என்ன ஆட் பண்ணனும்? பியூட் 1e. புரிஞ்சா? Yes or no? Next. What is the name of this compound? CH3 CH double bond CH CH3. படிக்கலாம். இது 1, இது 2, இது 3, இது 4. டபுள் பாண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 2ல. கார்பன் 2 தானே? அதுவே இந்த பக்கம் 1 2 கரெக்ட்டா? டபுள் பாண்ட் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 2. இஸ் ஓகே? அப்போ லெஃப்ட் ரைட் பண்ணாலும் சரி, ரைட் டு லெஃப்ட் பண்ணாலும் எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுது? கார்பன் நம்பர் 2. கார்பன் நம்பர் 2. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எத்தனை? 4 ஆ? 4 னா பியூட். இது டபுள் பாண்டோட பொசிஷன் என்ன? 2 ஆ? 2. சஃபிக்ஸ்ல என்ன பண்ணனும்? ene ஆ? சோ பியூட் 2ene. Very good point. Yes or no? Yes. நோட் பண்ணிக்கோ. நம்பர் பண்ணி டபுள் பாண்ட் should receive பக்கத்துல இருக்கு டபுள் பாண்ட் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். that should receive the lowest number. புரியுதா? Yes or no? Next. What is the name of this compound? What is the name of this compound? First total number of carbon எத்தனை இருக்கு? 5 ஆ? என்ன கார்பன்? 5. total number கார்பன் எது? 5. இதுல டபுள் பாண்ட் இருக்கா? அப்ப டபுள் பாண்ட் என்னது? அல்கீனா. டபுள் பாண்ட் என்னது? அல்கீன். எப்படி முடிக்கணும்? ene. எப்படி முடிக்கணும்? சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு சார். டபுள் பாண்ட்னா you have to see only double bond. புரியுதா? சோ டபுள் பாண்ட் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். சிங்கிள் பாண்ட் கிடையாது. புரியுதா? அப்ப டபுள் பாண்ட் தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். இஸ் இட் கிளியர்? அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 5. you can start the 5 னா you have to mention the position of double bond. அதுக்கு என்ன பண்ணனும்? நம்பர் பண்ணனும். இது 1. இங்க 2. அப்ப 2ல தான் டபுள் பாண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் இது 3, இது 4, இது 5. அப்ப இங்க 2ல ஸ்டார்ட் ஆகுது. இந்த பக்கம் இருந்து வந்தோம் 1 2 3. எது லோயஸ்ட் நம்பர்? 2 ஆ 3 ஆ? 2. அப்ப இது கரெக்ட். அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் 5 ஆ? 5 என்னது? பென்ட். ரூட் ஓட என்ன? பென்ட். 2 இங்க ஈன். எழுதிக்கோ. Ready my point? Yes or no? Yes. Next we are going to discuss about time முடிஞ்சா. Next we are going to discuss about alkyne. என்னது? alkyne. நம்பர் பண்ணு 1 2 3 நம்பர் பண்ணு. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் எத்தனைன்னு கவுண்ட் பண்ணு. புரிஞ்சா? எது லோயஸ்ட் நம்பர் பாரு. டபுள் பாண்டோட பொசிஷன், டபுள் பாண்ட் எங்க ஆரம்பிக்குதுன்னு பாரு. புரிஞ்சா? எஸ். ரெடி மை பாயிண்ட். நெக்ஸ்ட் we'll go for alkyne. alkyne C triple bond இருக்கணும். என்ன? C triple bond C. Is it clear? So where is this part? You copy பண்ணியா? So where is this part? Okay. இதுக்கு என்ன நேம் கிடையாது?
ப்ரிஃபிக்ஸ் நேம் கிடையாது. சஃபிக்ஸ் எப்படி முடிக்கணும்? இங்க ENE இருக்கா, இங்க YNE. அப்போ ANE ENE YNE. சிங்கிள் பாண்டா இருந்தா AN, டபுள் பாண்டா இருந்தா EN, ட்ரிபிள் பாண்டா இருந்தா AIN. Is it clear? Yes or no? Now, for example, you take C triple bond. Yes or no? எத்தனை கார்பன் இருக்கு இதுல? இது ஃபர்ஸ்ட் அல்கைனா, பிகாஸ் எனக்கு ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கா. எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பன். எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 2 கார்பன். ரூட் வேர்ட் என்ன? ஈத். இது ஈத். இஸ் ஓகே. சோ ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கல என்ன சஃபிக்ஸ்ல ஆட் பண்ணனும்? YNE, ஈத்தைன். ஈத்தைன். புரியுதா? நெக்ஸ்ட் C triple bond, C CH3. எழுதலாமா? Yes or no? Next 1 2 3 எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 கார்பன்ஸ் இருக்கு. என்ன கார்பன்ஸ் இருக்கு? 3 கார்பன்ஸ். எத்தனை கார்பன்ஸ் இருக்கு? இது ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பா? அப்ப இந்த ட்ரிபிள் பாண்ட் அட்டாச் ஆகிற கார்பன் கம்மியான நம்பர் கொடுக்கணுமா? அப்ப நம்பர் கொடு 1 2 3. கரெக்ட்டா? இஸ் கிளியர்? அப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கார்பன் என்ன? 3 ஆ? 3 னா ப்ரோ. புரியுதா? இஸ் கிளியர்? இல்ல இதோட பொசிஷன் 1 இருக்கா? சோ 1 சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணனும் ஐன். ப்ரோ 1 ஐன். Pro 1 ion. Is it clear? What about this one? CH3, C triple bond, C CH3. Total number of carbon 4. Appne nanu bute. This is going to be bute. You should mention the position of triple bond. Is it clear? 1 2 3 4. 1 2. இங்க இருந்து போனாலும் 2 தான். இந்த சைடு இருந்து போனாலும் 2 தான். அப்ப 2. கரெக்ட்டா? சஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணனும் I. Okay, it's going to be but2i. but2i. So with this I will stop. Remaining I will discuss. Yes.